क्यों परिस्थितियां पैदा हुई, गवर्नर ते मुख मंत्री आपस में क्यों आमने सामने टकरा दे प्लेटफार्म ते खड़ गए आके। ये एक तो टाइमिंग ते क्वेश्चन कौन कौन जिहड़ा है अपनी पावर्स नूं एक्सीड करन दी कोशिश कर रहे। पंजाब दे विच फुल फ्लैज सरकार है, लोकां दी चुनी हुई सरकार है, लोक राज है और जिहड़े गवर्नर साहब है उन्हां नूं राष्ट्रपति अपॉइंट करदा। इन्हां दी कोई अपॉइंटमेंट दी टेन्योर नहीं हुंदी। संविधानक मुखी जरूर है पर लोगों की चुनी हुई सरकार डे टू डे एक्टिविटीज फैसले लेने मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री ये उन्हों का अधिकार है, गवर्नर का अधिकार नहीं है। जो संवैधानिक उन्होंने इनफॉर्मेशन मंगन का राइट है, उन्होंने इनफॉर्मेशन मंगी है, क्यों असी इनफॉर्मेशन क्यों नहीं देना चाहते? जो उन्होंने नज़र आ रहा है कि टीचर जो प्रिंसीपल भेजे गए ने उन्होंने सिलैक्शन के कितना कितने हेराफेरी हुई है। पर जो नामजद गवर्नर है वो अगे जवाब दे नहीं, ये मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों भी ट्वीट करके कहा गया। जो संविधान की सोच चुकी है तो संविधान के मुताबिक चलना पैना है। तुसीं अपना कोई वखरा संविधान पंजाब च लागू नहीं कर सकते। पहला जिहड़े लेटर सीगे वो इग्नोर किए गए, तां करके मजबूरन मैनू मीडिया दे विच लेटर रिवील करना पिया। ये इशू नाल लोकां दा ध्यान इंडिया दे विच किवें भटक जूगा उस इशू तो, अडानी इशू तो इस इशू दे इहदा कोई रेलेवेंस ही नहीं, कोई तुक ही नहीं, मतलब तरक की तरक। ये गवर्नर का इन्होंने 41 बार स्टेट्स के उत्ते मिसयूज किया 356 का। क्यों 356 का? और अज पहली बार अकाली दल 356 की वकालत करता देखा। इत्थों तक एक जजमेंट है सर कि एक गवर्नर ने अपनी मर्जी नाल मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन ले लिया सी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नो मिनिस्टर इज राइट, तो गवर्नर नूं वो अपना एक्शन वापस लेना पिया सी। तुसीं साडे दे करप्शन की गल करदे सीगे, मसला साडे ते गल करन तो पहला पीढ़ी थले सोटा दा मार लेंदे। थोड़े सतेंद्र जैन साहब के केस दे विच पौने 2 करोड़ की रिकवरी होगी। ये गवर्नर साहब सरहदी जिले का दौरा करते हैं क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन मिलती है कि स्कूलों के विच नशा विकदा पिया, किराने की दुकानों के विच नशा विकदा पिया। ये पंजाब के लोग मनते किनू है? ना तो किसी विरोधी पार्टी नूं कहते ये तो विरोधी पार्टी है, ना ये गवर्नर साहब नूं। फिर इन्हों कहो एक PAU वैटरनरी यूनीवर्सिटी के काम काज ठप्प करके धरने ते बैठे है, उन्होंने जाके मिल लो। नज़रिया की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू लो दर्शकों को सत श्री अकाल। पंजाब के राजपाल और मुख्यमंत्री मुद्दों को लैके आपस जोड़ा टकरा है जिस तरीके का बनया वड्डे सवाल कि पंजाब के अंदर गवर्नर कह रहा है कि मैं फलां फलां मुद्दे के उत्ते जानकारी मंग रहा। मुख्यमंत्री का कहना है कि चुनी हुई सरकार का अधिकार है सरकार नूं चलाउणा, गवर्नर की यह जिम्मेवारी नहीं बनती। उंज पंजाब कोई पहला सूबा नहीं है जिथे इदां दा टकराव बनया होवे। कुछ होर सूबों भी इहो जिहे टकराव देखण नूं आए है, पर जिथे भी टकराव बनते हैं वो सूबे के लिए तो उत्थे लोकां दे कदाचित मामले हित विच नहीं हुंदे। जो तक सवाल है मुद्दों नूं लैके पंजाब की जानकारी नूं लैके राजपाल कहते कि साडा अधिकार है, मैं सरकार को कोई भी जानकारी लै सकदा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि साडी जिम्मेवारी है, असी करोड़ों लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, चुनी हुई सरकार है, असी देखना है पंजाब के लिए की बेहतर हो सकता है। इन्हां मुद्दों से सुभाविक है गवर्नर होण मुख्यमंत्री होण तो उन्हां नाल जुड़ियां भी तेरा नज़रिया लाजमी आपो अपना है। पर पंजाब च बहस का वड्डा मुद्दा इस मामले ते मेरे नाल चर्चा जिहड़ी बेनती प्रवान करके पैनल ते साडे मेहमान इस वेले जुड़ चुके हैं। अर्शप्रीत खड़ियाल जी ने कांग्रेस पार्टी के मुख बुलारे ने, डॉक्टर कमलजीत सोही भारतीय जनता पार्टी के बुलारे ने, इदां ही श्रोमणी अकाली दल वालों KS मठाड़ू जी ने, वो भी जोड़ा नुमाइंदगी करते हैं लंबे समय तो। बिक्रमजीत पासी आम आदमी पार्टी के बुलारे जानी हाकम धਿਰ ਦੀ नुमाइंदगी कर रहे हैं।
ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜੀ ਆਖਦਾ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ परिस्थितियां पैदा हुई, गवर्नर ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ आपस ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਕਰਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜ ਗਏ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਵਾਲਾ ਗੁਬਾਰਾ ਫਟਿਆ, ਜੋ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕੈਮਸ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਬੀ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਉਸੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਡੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੰਡੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਆ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਵਰਨਰ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈਡ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਏਡ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਪਾਵਰਸ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਵਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ 'ਚ ਵੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਭੇਜੇ ਹੈ, ਆਰਟੀਆਈ ਪਾ ਲਓ, ਲੈ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭੇਜੇ ਹੈ। ਪਾਸਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ, ਪਾਸਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 163(1) ਹੈ ਜੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ। 163(1) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੇयर ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਅ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵਿਦ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਜ਼ ਦੀ ਹੈਡ ਟੂ ਏਡ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਸ ਜੀ। The Council of Ministers in the states is constituted and function in the same way as the Union Cabinet. ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵੱਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਐਨ ਅਨਾਰਕਿਸਟ, ਮੈਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲਾ ਤੱਤਵ ਆ, ਮੈਂ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 167 says कि duties of chief minister as respect the furnishing of information to governor, it shall be duty of chief minister of each state
to communicate to the state all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of state and proposals for legislation. Number D, to furnish such information relating to the administration of the affairs of the state and proposals for legislation as the governor may call for. Number 3, C, if the governor so requires, to submit for consideration of the Council of Ministers any matter which a decision has been taken by a minister but not being considered by the council. ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂ ਰੋਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਡਾਕਟਰ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟੀਚਰਸ ਭੇਜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਚੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ? ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਚੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ, that is well within the right of the information and they should provide। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਧੋਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਚੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਆਫਿਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਦੇ ਹੋਲਡ ਆਫਿਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਪਲੇਜ਼ਰ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਰ। ਤੀਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੈਟਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਜਾ, ਹੁਣ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਡਾਨੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਇਸ਼ੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭਟਕ ਜੂਗਾ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ, ਅਡਾਨੀ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਗਲਤ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਸ ਪਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮੈਟਰ ਹੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ, ਪੁਲਿਸ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ, ਹਸਪੀਟਲ, ਬੈਟਿੰਗ, ਗੈਂਬਲਿੰਗ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਤੇ, ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ,
ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਐਸਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੀਅਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਤੇ, ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਵਾਲਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਪਾਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਦਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੀ ਮਠਾੜੂ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੈਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਨਕਰੈਂਟਲੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਪਾਇੰਟਡ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਾਇੰਟਡ ਨੇ, ਅਪਾਇੰਟਡ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਰਟੀਕਲ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 164 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਪਾਇੰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ, ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ, ਉਹੀ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਪਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵਰਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਪਪਟ ਯੂਜ਼ ਵਰਡ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਪਟ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ 164 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ 356 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਵਿੱਚ send a report to president regarding the failure of constitutional machinery ਹੈ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੇ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਨਰੇਬਲ ਦੇ ਜੱਜ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਫ ਜੱਜ
ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ Okay. ਚੀਫ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਇੰਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਪੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੋਗੇ ਜਿਆਦਾ ਫਿਰ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿੰਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਆਫ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੈੜ 'ਚ ਪੈੜ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਬੋਲਿਓ ਨਾ, ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਮਿਸਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਗਵਰਨਰਸ ਆਫਿਸ, ਬਾਦਲ ਸਲੈਮਸ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਮਿਸਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰਸ ਆਫਿਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਨਾ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਪਟ ਪਾਰਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ C ਫॉर ਕਾਂਗਰਸ, C ਫॉर ਕਰਪਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ 164 ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਲਡ ਆਫਿਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਪਲੇਜਰ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਦਿਸ ਪਲੇਜਰ, ਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਟ ਦਿਸ ਪਲੇਜਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਐਕਸਰਸਾਈਬਲ ਬਾय ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਔਨ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਆਫ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਔਨ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਆਫ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵਰਸਿਸ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। The governor under the present constitution cannot act except in accordance with advice of his ministers. ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵਰਸਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ। ਤੀਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਸਰ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਨੀਲ ਸੀ ਕੁਰੀਅਨ ਵਰਸਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਸੁਣ ਲਓ, ਗਵਰਨਰ ਇਜ਼ ਐਕਸ ਆਫਿਸਿਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਬ੍ਰਾਂਚ by virtue of provisions, however rules do not confer any power on governor to supersede. ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਤੀਜੀ ਸੁਣੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2005 PU ਮਿਲਈ ਵਰਸਿਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 11/1/2005। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਪਲੇਅਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਪਲੇਅਰ ਡਾਕਟਰਾਈਨ, ਇਹਦਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਆਈ ਗਏ ਹਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ 49 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਈਜ਼ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 41 ਵਾਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ 356 ਦਾ। ਕਿਉਂ 356 ਦਾ? ਔਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 356 ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਬਾਈ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ। ਪਾਵਰ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਗਵਰਨਰ ਕਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਗਿਆ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਨਸਰੇਬਲ ਟੂ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੀ।
ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਾਸੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਵਾਲੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਗਵਰਨਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠਣੇ ਆ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਾਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਰਪਟ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਢਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ, ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਐਕਟ ਔਨ ਦੀ ਏਡ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਸ ਆਫ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਉਹ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਸਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹਿਸ ਡਿਊਟੀ। ਆਰਟੀਕਲ 167 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਬਾਉਂਡ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਐਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜੀ, ਇੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ। ਦੂਜਾ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ, ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਦਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਈਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਿਸੀਗਾ। ਖਿਆਲ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਚੌਥਾ, ਵੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। 10 ਸੈਕਿੰਡ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੇਖੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੈਚੁਰ, ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਤੇ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੇ, ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਾਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਣਚਾਹਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਜੈਨੂਨ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਈ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੈ
1952 ਚ ਜੀਪ ਘਟਾਲਾ, 1976 ਦਾ ਆਇਲ ਘਟਾਲਾ। ਅਸਾ ਲੰਮੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੋਈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਐਂਡ ਡੰਪ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਲੈਟਰ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਰ। ਕਿਉਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੈਟਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਟ ਐਟ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀਪ ਹਿਸ ਆਈਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਡ। ਗਵਰਨਰ ਇਜ਼ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠ ਫਰੇਬ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ IPS ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਟ ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੌਜੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ what you are trying to hide information ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਫਿਟ ਟੂ ਗਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੀ ਮਸਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਹੀ ਮਸਟ ਟੇਕ ਇਟ ਵਰਡਸ ਬੈਕ। ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡੂਇੰਗ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਹੀ ਇਜ਼ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਹਿਸ ਡਿਊਟੀ ਐਜ਼ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਸਟੇਟ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਨੀ ਰਹੇਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 356 ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ 356 ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 40,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਕ PAU ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ। ਔਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ
ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਖੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ 5 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬਾਸ਼ਾਇਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਟਵੀਟ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਐਡ ਕਰਾ ਜੀ ਜੀ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਖੜਿਆਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਦੂਜਾ, ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਟਰ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ ਜੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੋ, ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਸਕੋ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈ ਪਾਸਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ 3 ਦੌਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਸਿੱਧਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਖੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਐਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੀ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਪਾਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਜੀ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਚੀਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੀਫ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਨ ਮੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ accused the center of misusing the office of the Punjab governor by summoning the state's top officers for explanations. Badal also asked the governor ਲਿੰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸੋ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2 ਲੱਖ ਐਸਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਸੁਣੋ ਬਾਦਲ ਆਲਸੋ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। 2 ਲੱਖ ਐਸਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਚ ਬੜੀ ਸਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧਰਿਆ ਸਾਰਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੰਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਬੜੀ ਦਾ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੱਸੋ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਅਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆ ਵਧਿਆ ਮੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੰਦ ਚਮਕਾਉਣ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਧੂ ਚੋਰੋ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਚੋਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਾਦਲ ਆਸਕਡ ਦੀ ਗਵਰਨਰ Adal asked the governor not to become a mouthpiece of Bharatiya Janata Party. सिद्धू साहब बिल्कुल ही सुनो। हुण बादल asked the governor to become a mouthpiece
ਆਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਹਾਂ ਦੇਖੋ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਗੱਲ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਰਫਸਲ ਫੇਰ ਬਣਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਕਰੀ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ, ਸੰਖੇਪ ਚ ਰੱਖਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਆਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਸਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਪੀ ਬਦਨੌਰ ਜੀ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਛਿੜਕੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਰਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਡਾਕਟਰ ਸੋਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਡਾਨੀ। ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਡਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁਮਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਕਿਆ ਕਿਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 2-4% ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਰੇ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਓ। ਐਸੇ ਕੋ ਐਸਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੋਟ देयर। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੋਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਆਂ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੈ ਲਓ ਜਵਾਬ। ਗਿਲਜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ? ਲੈ ਲਓ ਜਵਾਬ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਸੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਜੀ ਹੋਈ ਕਰਪਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਰੱਜੀ ਹੋਈ ਕਰਪਟ ਪਾਰਟੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਖਾਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਖਾਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਦੱਸਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਵਾਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਾਲੀ ਵਾਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਪਾਸੀ ਜੀ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਪਾਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ। ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ। ਸਰ ਤੜਫੋ ਨਾ
ਸਰ ਤੜਫੋ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਤੜਫੋ, ਅੱਜ ਫਸਟੇਜ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਤੜਫੋ ਨਾ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਮੁਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? 5 ਸੈਕਿੰਡ ਓਨਲੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੋ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਸੇ ਪੱਕਾ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸੁਣੇਗਾ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਠਾੜੂ ਜੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਮਠਾੜੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ 356 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਗੈਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਓਕੇ ਮਠਾੜੂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਿਆ, ਪਾਸੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਣੋ ਦੇਖੋ, ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰਚਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਡਿਬੇਟਸ 'ਚ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਣੋ ਮੇਣੀ ਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਗੈਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਰੋ ਨਾ, ਸਬਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਗਏ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵੀ ਆ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਮੋਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਮੋਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋਏ ਆ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।